जानवर की तबीयत में समझना चाहिए कि बादी तसीर दा है कि गर्मी तसीर रखता है। पाओगे तबीयत के मुताबिक माल जनाब दुध भी ज्यादा देगा, जिसम भी जरा है ना हिलाओ जाएगा। जानवर जो जाते वो थाना ते कचरा मारेगा, वो फिर पूरे पट्ठे नहीं खाता। असी तूड़ी इस वास्ते पाने कि हरा पट्ठा पाया फिर तूड़ी वंडा पाना वो जानवर दुरुस्त रहता है। मिकदार गर्मी वंडा ज्यादा है मिकदार ना, सर्दी थोड़ी मिकदार, खर्चा कम आमदनी ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी की हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम सर मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन साहब किस इलाके तुम हो? मैं तहसील पसरूर जिला सियालकोट। पिंड बड़ियाना? जी पिंड बड़ियाना। अच्छा माशाल्लाह सर, किन्ने अरसे तो तुसी जानवरां दा कारोबार करदे हो पे? तकरीबन कोई 40 साल तो। माशाल्लाह 40 साल। यानी कि जानवरां दा तुहाडा चोखा तजर्बा है। तुसी ये दसो जेड़ा तुहाडा 40 साल दा तजर्बा है कैसा रहा? तुसी ये काम तू की सिक्खिया या की हासिल कीता है? असा जनाब साडा एक कारोबार भी ते हाँ बड़ा कुछ साडा रोजगार है ते हाँ सारा कुछ ये सिक्खिया है। समझ आई गल दी? सानू इहदे विच आण के बड़े फायदे होए। जी जी ठीक है। ते शुरू तो वालदैन जिहड़े सन वो भी जनाबे अली यही कारोबार करते सन। जिमीदार खेतीबाड़ी माल डंगर रखने वाले बंदे सन। जी जी। ते साडा भी यही सेवा है अगों। ठीक है। ते सानू ते सारा कुछ इहदे विच माशाल्लाह माशाल्लाह। ते सर तुसी इस कारोबार तो की कोई फायदा हासिल कीता है? असा फायदे सारे जो घरेलू खर्चात सारे तो जनाबे अली जो भी मसला है जिंदगी का है वो ये तो सीखे सारे हल साडा कोल इस माल जानवर दे। जी जी। यानी कि तुसी ए कारोबार दे विच कामयाब हो? कामयाब। कुछ लोग डेयरी दे कारोबार विच नाकाम भी हो जांदे ने। माशाल्लाह तुहाडी कामयाबी दी की वजह की राज है? कामयाबी दी है कि हाँ खुद जनाबे अली देखभाल करनी, मुलाजम होवे चला भी जाते ने, खुद असी इन्हां दी खिदमत करने हैं, देखभाल करने हैं। इस वजह जेडे बंदे नवा काम शुरू करते ना वो जानते बुझते नहीं, वो पैसे के जोर न काम करते हैं। तो पैसे नाल ही काम तजर्बे नाल काम होंदा है। जी जी। काम मेहनत ते हिम्मत कोशिश नाल होंदा है। इस वास्ते करके साडा जेहड़ा असी ते कहांगे असी ते कामयाब हाँ कि वो जेडे लोग जेडे पैसे वाले ने उन्हां जनाबे अली वो रखे होंदे ने मुलाजम, आप ही वो जानते बुझते कुछ नहीं होंदे। ते इस वजह तो जानवर जेहड़ा मतलब हैवान है ते इस वास्ते करके कि वो लोग उसकी पूरी खिदमत नहीं कर सकते। ठीक है। इत्थों आण के वो नाकामी च आई जांदे ने बंदे। ठीक है। चाचू जी तुसीं दस्सिया कि जानवर दी लोग आप ही खिदमत नहीं करते, मुलाजमां दी खिदमत प्रॉपर खिदमत नहीं हुंदी जी। और ए काम च वो बंदा कामयाब है जिहड़ा प्रॉपर तजर्बा रखदा है। अगर एक बंदा नवा काम है शुरू करना चाहता है जी तो उन्होंने पहले किहड़ियां चीज़ां दा ख्याल रखना चाहिए? तुसीं अपने तजर्बे तो दसो कि उहदा नुकसान ना होए और उहदा फायदा होए। तजर्बे दी चीज़ां दसो जिहड़ियां किसी नूं सिखाउण वास्ते होण दियां, वो चीज़ां दसो नाज़रीन नूं ताकि किसी दा नुकसान ना होए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਸੁਬਾਹ ਚੁਆਈ ਕਰੇ, ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਵਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਚੰਦ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ कि जानवर की तबीयत में समझना चाहिए कि बादी तसीर दा है कि गर्मी तसीर रखता है। उस हिसाब नाल वंडा पाओ, उस हिसाब नाल उहनूं जनाबे अली सांभो। गर्मियां दे मौसम दे विच जनाबे अली उहनूं कौड़ी खल पाओ। अच्छा। उहनूं जनाबे अली देसी तेल जिहड़ा ना ओहदे वास्ते बेहतर है ते ओहदे नाल जनाबे अली ओहदा सारे जिस्म दा भी जिहड़ा ना मेडिकल करवाओ, ओहदा टैंपरेचर चेक करवाओ डॉक्टर को, फिर उस हिसाब नाल ओहदा जनाबे अली ओह ना
ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਓ। ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਵੰਡਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਲਾਓ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਏਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਓਗੇ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋ। ਅੱਛਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੀਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬੁਝਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਥਾਣਾ ਤੇ ਕਚਰਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇਗਾ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਾਲ ਮਿਰਚ। ਅੱਛਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਅਦਰਕ ਥੋਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਸਿਆਲ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਿਆਲ ਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਨਵਰ। अच्छा चाचू जी, आजकल हरा स्टाला बड़ा आम है, हरा पट्ठा बड़ा आम है, ऐसे बावजूद मैं देख रहा हूँ तुहाडी खुलियां च तूड़ी बड़ी ज्यादा है, ये की वजह खास कोई गल दसो? तूड़ी इस वास्ते पाने के हरा पट्ठे भी इस वेले बहुत है, लोग पाते हरा पट्ठा। हरे पट्ठा जेड़ा ने 1-2 दिन जानवर खांदा वो जनाबे फिर डिक हो जांदा, वो फिर पूरे पट्ठे नहीं खांदा। अच्छा। असी तूड़ी इस वास्ते पाने के हरा पट्ठा पाया, फिर तूड़ी वंडा पाना है, वो जानवर दुरुस्त रहंदा अपनी जगह दे उत्ते, यानी वो मेंटेन रहंदा है और डिक भी नहीं हुंदा। एक चीज तू बाजार भी नहीं हुंदा, इंसान दी भी नेचर एक चीज खांदा रहे तो बाजार हो जांदा है। ते चाचू किन्ने दिनां बाद इन्हां नूं तूड़ी दा इस तरह धुन चाड़ना चाहिदा? असीं ते डेली जेड़ा ना, अच्छा, डेली हरे पट्ठे भी पाने ने, अच्छा, वंडा सा तूड़ी पानी ओदे उत्ते वंडा पाना, ठीक है। ते जे फर्ज करो अलग-अलग नहीं पाया फिर विच मिक्स कर लेना, ते फिर पा देना जनाबे डंग जरा जानवर पट्ठे खोल के खाएगा, पानी चंगा पिएगा, पानी पिएगा तो दूध बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। पानी ना पिए खोल के, पट्ठे ना खोल के, तो हाँ ते नुस्खा दस छड़िया अज दिल खुश कर छड़िया जे। अच्छा चाचू ए दसो कि तुसी दसिया कि तूड़ी बाद च पानी और च वंडा पाना है, कुछ लोग कहते हैं कि स्टाले के मौसम च वंडे की जरूरत नहीं। इत्थे सवाल है पूछना चाहना कि क्या वंडे नूं हरे स्टाले दे नाल दिता जा सकता है या वंडा पाने वास्ते तूड़ी ही जरूरी है? नहीं, वंडा पाने वास्ते कि इस मौसम दे विच हरे पट्ठे उत्ते वंडा मझ नहीं खांदी। अच्छा। जानवर नहीं खुश होके खांदे, छड़ जाणगे। अच्छा। तूड़ी दे उत्ते वंडा पाओगे जानवर नहीं छड़ेगा, वो खा जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सही हो गया। ते हरे पट्ठे उत्ते वंडा नहीं खांदे, लेकिन नुकसान तो कोई नहीं हुंदा? नुकसान कोई नहीं, वैसे वो खाएगा नहीं। अच्छा। जो खाएगा नहीं वो दूध की मकदार घटा जाएगा, ठीक है। जिस्मानी भी मकदार उसकी घट जाएगी। इस मौसम के 3 पट्ठे ने, स्टाला, कणक हरी, कमाद। कई बंदे कहते ने मिक्स करके नहीं देना चाहिए, इन्हां दी खास एक स्कीम है कि स्टाला वखरा पाना चाहिए, कमाद और कणक लैदा। एदा की कोई चक्कर है, कोई इहो जी मंतक? नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। कमाद पाओ, कणक पाओ हरी, स्टाला विच कुतर के पाओ, बेहतरीन मसला है। अच्छा, बेहतरीन स्टाला, कमाद ते कणक, ठीक है। फर्ज करो तुहाडे कोल जानवर ज्यादा ने, ओहदे विच तूड़ी भी मिलाओ, कोई इतराज नहीं, ठीक है। जानवर पट्ठे चंगे खाएगा, पानी चंगा पिएगा, दूध चंगा देगा, बेहतरीन हो गया। वैसे भी तूड़ी नाल हाजमा भी सही हुंदा है। बिल्कुल सर, तुसी ये दस रहे हो कि मिक्स पाइए तो ठीक रहिंदा है, कुछ लोग निरा हरा पांदे ने और जानवर डिक भी हुंदे नाल अफरा दा शिकार हो जांदे ने, ओहदा की हल है? ओहदा हल इहो ही है कि ओ फिर जे तुहां यही काम करना है तो फिर उन्हें जनाबी तेल दिओ, ठीक है। तेल दिओ उन्होंने कि उन्होंने अफारे तो बच जा, अफारा हो जाए जानवर जनाबी उसकी डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह सर, काफ़ी कीमती गल्लां दस दिओ पे। तुहाडे नज़दीक जिहड़ी सब तो चंगी मैम है वो किहड़ी नस्ल दी है ते ओहदी की कोई खूबी या की पहचान है? साडे कोल ते चंगी नस्ल दी जिहड़ी भैंस है ना वो काड़ा चीचा वतन साहिवाल दी है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠਾ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਬਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪੱਠਾ ਅੱਛਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਨਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਕਰ, ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਾਲ ਤੇ ਕੌੜੀ ਕਸੂਰੀ ਖਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥਣ ਚੋਂ ਕਚਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌੜੀ ਖਾਲ, ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਾਲ ਤੇ ਚੋਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਸਟ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ICC ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਥਣ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਟੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਭਿਓਵੋ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਪਾਓ, ਕਸੂਰੀ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੋਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਰੀ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ ਖਾਲ ਤੇ ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਚੋਕਰ, ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡਾ ਖਾਏਗਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚੋਕਰ ਖਾਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਟਾਲੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਪੱਠੇ, ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਲੱਗ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਠੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਠਾ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਨਵਰ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਦੀ 1200-1400 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ? ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਦੇਗਾ, ਵੰਡਾ ਵੱਧ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮਿਕਦਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਮ, ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਉਹ 1200 ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ VIP ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਉਹ ਨਫਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਪਾ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ 27-28 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 35-40 ਜਾਨਵਰ। ਕੋਈ ਮੱਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਨਾਬ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੈਣੇ ਵੀ ਆ, ਦੇਣੇ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ? ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸਰ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0306 66 00 296। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਨੰबर। ਇਹ ਤੇ WhatsApp ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਿਆਣਾ ਕੋਠੇ, ਭਾਗਵਾਲ ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।